मेरी पत्नी एक डॉक्टर सी। एक आदमी हर दूजे दिन साडे घर आउंदा ते कहंदा मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है ते मेरी पत्नी नूं अपने नाल लै जांदा। पत्नी सारी रात उत्थे रहिंदी ते अगले दिन वापस आउंदी। ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों तो चल रहा सी। पहलां तां मैं यही सोच के सब नज़रअंदाज करता रहा कि ये पत्नी का फर्ज है कि वह मरीज़ का ध्यान रखे ते उसदे कोल ही रहे, पर हुण तां ये मेरी बर्दाश्त तो बाहर हो गया सी, क्योंकि किते ना किते मैनू एक कुछ गलत लग रहा सी कि किते वो आदमी अपनी बीमारियां दे चक्कर विच मेरी पत्नी नूं कोई नुकसान ना पहुँचा दे। एक दिन मैं पत्नी नूं कहा कि तू रात नूं उत्थे ना रुकिया कर, मैनू चंगा नहीं लगता। तां वो ये कह के मैनू खामोश करवा गई सी। ये मेरा फर्ज है। ते रही गल उस आदमी की, तां तुसीं चिंता ना करो। मेरी पत्नी का लहजा इन्ना सख्त सी कि मैनू ना चाहते हुए भी खामोश रहना पिया। ज्यों ही इस सिलसिले विच अज दा दिन भी आ गया सी। सवेरे सवेरे जदों मैं नाश्ते के बाद दफ्तर जाने के लिए घर तो बाहर निकलिया तां वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल तो उतर के साडे ही दरवाजे वाल आ रहा सी। मैं उसनूं रस्ते विच ही रोक लिया ते पहलां सलाम किता तां उसने मेरे सलाम का जवाब दिता ते अद्धा दरवाज़ा खोल के अंदर झाकण की कोशिश की। मैं भी गर्दन मोड़ी, दरवाजे वाल देखा ते फिर दोबारा उसनूं देखिया ते पुछया कि हुण तेरी माँ की तबीयत किवें है। तां कहण लग्या सर इसलिए तां अज दोबारा आया हाँ, उन्हां दी तबीयत संभल नहीं रही है। मैं अफसोस नाल बुल्हां नूं गोल करके हल्की जी आवाज़ कड्ढी ते नाल ही पत्नी नूं आवाज़ दित्ती। अंदर तो उसकी आवाज़ आई कि आ रही हाँ, पर वो आदमी इजहार करन लग्या कि मैं खुद जाके बुलाउंदा हाँ डॉक्टरनी साहिबा नूं। उस आदमी की गल सुन के मैनूं गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं सबर तो कम लेंदे हुए दंदां नूं पीस के कहा कि नहीं, तुहानूं जरूरत नहीं है, वो खुद आ रही है। फिलहाल मेरे लहजे विच सख्ती महसूस करके वो खामोश हो गया, इसलिए अपनी बाइक कोल जाके खड़ा हो गया। तकरीबन 5 मिनट बाद पत्नी अपना बैग हथ विच लैके बाहर निकली ते मैनूं बाय कहंदे उस आदमी दे नाल चली गई। दूर तक मेरियां नज़रां ने उस मोटरसाइकिल का पीछा किया सी। एक जलन जो मेरे अंदर तो जाग उठी सी, क्योंकि मैं जानता सी कि मेरी पत्नी की जिंदगी विच जो जगह मेरी है वो किसी दी भी नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मैनू जलन हो रही सी। जदों मोटरसाइकिल मेरी नज़रों तो गायब हो गई तो मैं अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड तेज़ की ते मोहल्ले तो बाहर निकल आया। मोटरसाइकिल चलाते हुए भी मेरी सारी सोच उस आदमी ते टिकी हुई सी, जो अचानक तो साडी जिंदगी विच बिन बुलाए दाखिल हो गया सी। दफ्तर पहुँच के मैं सब तो पहला पत्नी नूं फोन किया ते उसनूं घर पहुँचण दा पुछया तां उसने कहा कि मैं उसे औरत दे घर विच हाँ, हुण शाम नूं गल करदी हाँ तुहाडे नाल। फोन बंद करके मैं फोन मेज़ ते रखिया ते अखां मलदे होए एक लंबी साह लैके काम ते लग गया, क्योंकि सामने ही मालक दा दफ्तर सी। शाम तक मैं बैठा दफ्तर विच काम कर रहा सी। मैनूं इसे सोचने सताया सी, पर जिवें ही मैं काम तो विहला होके दफ्तर तो बाहर निकलिया तां एक बार फिर सोचा ते इन्हां सोचां ने मेरे दिमाग विच घेरा बना लिया सी। मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट किया ते स्पीड तेज़ करके सड़क ते मोटरसाइकिल दौड़ाना शुरू कर दिता। मेरी अख जल रही सी। सोच सोच के मेरी रातां दी नींद हराम हो चुकी सी। तेज़ स्पीड नाल मोटरसाइकिल चला के मैं घर पहुंचा ते बैल ते हथ रख दिता। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोलिया, मतलब वो हुण तक घर नहीं आई सी। गुस्से विच मैं दूजी चाबी कढ़ के ताला खोलिया ते घर दे अंदर जाके बे टैबल ते रख दिता ते रसोई विच जाके फ्रिज विचों पानी की बोतल कढ़ के मूँह नूं लगा के सारी बोतल खत्म कर ली। पानी पी के मेरा गुस्सा थोड़ा घट होया तां मैं एक बार फिर तो अपनी पत्नी नूं फोन किया। पहली ही बैल ते वो फोन उठा चुकी सी। मैं उठाउंदे ही सवाल किया कदों तक घर आवेगी, तां वो बोली सवेरे आऊँगी, हालत खराब है। इस तो पहला मैं उसनूं कुछ कहंदा वो फोन रख चुकी सी। मैं फोन उत्थे मेज़ ते रखिया ते खुद उत्थे कुर्सी ते बैठ गया। जे मैनू उस आदमी दे घर दा पता हुंदा तां मैं हुण तक उसनूं उत्थों लैके आ चुकिया हुंदा, पर इदां करना भी मैनू सही नहीं लग रहा सी, क्योंकि मेरी पत्नी डॉक्टर सी। इवें उसनूं किसी मरीज़ दे घर तो लैके आउंदा तां यकीनन उसनूं बहुत बुरा लगदा। वैसे भी वो बाकी कुड़ियां दी तरह नहीं सी। मैं बहुत देर तक उत्थे ही बैठा बेमकसद मेज़ नूं घुरदा रहा। फिर जदों भुख दा एहसास होया तां मैं उठिया ते खाना गर्म करके प्लेट विच पा के ले आया। खाने के बाद मैं सोचा हुण पत्नी तां घर विच नहीं है
ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਜੀਬ ਵਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਖੌਫ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਤਨੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਤੇ ਪਾਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਖੜੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜੂੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰੁਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਮੋੜੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ, ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਚੌਂਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨਾ ਉਛਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੇਮਕਸਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਗੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
मेरा घर तो निकल के तुहाडे नाल मुलाकात करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरा पति नहीं चाहता कि मैं तुहाडे घर आवां। पर तुसीं ध्यान रखना, ठीक है? जे हालात ज़्यादा खराब होए तो सानू अपना आखिरी कदम उठाना होएगा। नहीं, मैनू उसकी चिंता नहीं। ये वो अल्फाज सी जो पत्नी फोन ते किसे नाल गल कर रही सी। मैं दरवाजे कोलों हट के रसोई विच आ गया ते जान बुझ के जोर नाल भांडियां दी आवाज़ कीती। जोर नाल एक गिलास नूं उठा के मैं सैल्फ ते पटक दिता ते फ्रिज विचों पानी दी बोतल कढ के जोर नाल सैल्फ ते रखी। भांडियां दी आवाज़ सुन के वो कमरे विचों ही खड़ी खड़ी बोली, कौन है? उसकी आवाज़ विच खौफ झलक रहा सी। मैं कोई भी जवाब दिते बगैर बोतल का ढक्कन खोलिया ते गिलास विच पानी पाया। हुण दी वार मैनू कदमां दी आवाज़ रसोई वल आउंदी महसूस हुई। जिवें ही वो रसोई विच आई तां मैं गिलास तो नज़र उठा के उसनूं देखिया। उसका रंग उड़ चुकिया सी जदों कि उसने हत्थ विच गुलदस्ता फड़िया होया सी। मैं भी चौंक गया सी। वो हुण तक खड़ी खड़ी निगाहां नाल मैनू ही देख रही सी। मैं गिलास खाली करके सैल्फ ते रखिया तां उसने होश दी दुनिया विच कदम रखिया ते गुस्से विच बोली, की तुसीं बैल नहीं दे सकदे सी? मैं किन्ना डर गई सी। मैं उसनूं खामोश नज़रां नाल देखिया ते चलदा चलदा बाहर आया ते गुलदस्ता उसदे हत्थ विचों लैके बोलिया कि तूं इदां दा की कर रही सी कि तूं इन्ना डर गई? ते इस गुलदस्ते नाल कतल करन दा भी इरादा सी। कतल दे लफ्ज़ ते तां वो जिवें मरन वाली ही हो गई सी। उसका रंग उड़ गया सी। उड़दे रंग दे नाल बोली, मैं क्यों करूँगी किसी का कतल? तुसीं इल्जाम ना लगाओ मेरे ते, मैं कुछ नहीं किया। ते एक गुलदस्ता मैं सिर्फ अपनी हिफाजत दे लई फड़िया होया सी। मैं डर गई सी। मैं उसकी इन्नी लंबी चौड़ी गल सुन के अपने कंधे उचका दिते ते गुलदस्ते नूं उसकी जगह ते रख के मैं कपड़े बदलण आ गया सी। हुण मैनूं उस तो कोई फर्क नहीं पैंदा सी कि उस नाल की हो रहा है, वो खुद की करदी फिर रही है। बस हुण मैनूं किसी चीज़ तो फर्क सी तां इह सी कि वो मैनूं धोखा देण दी किस हद तक जा सकती है। कमरे की छत ते घुरदे हुए मैं अपनी पत्नी नूं फोन ते करन वालियां गल्लां ते ध्यान करना चाहया तां मैनूं कुछ समझ नहीं आ रहा सी। वो किस नाल गल कर रही सी ते उसका आखिरी काम की सी? किते वो भज्जण दा इरादा तां नहीं कर रही सी? मैं की करूँगा जे वो घर तो भज गई तां मैं तां किते मूँह दिखाउण दे काबिल नहीं रहूँगा। मेरी मुहल्ले विच की इज्जत रह जाएगी? नहीं, मैनूं जल्दी कुछ करना होएगा। पर एक मिनट, ये भी तो हो सकता सी कि वो उस आदमी दे नाल भज्जण दी बजाय किसी होर दे नाल भज्जण दा सोच रही होवे ते जाहिर एवें कर रही होवे कि मैं उस आदमी दे नाल भज्जी हाँ ताकि मैं उसनूं लभ ही ना सकां। किते ये मेरी नज़रां विच धूल तां नहीं झोंक रही। मैं उसनूं गौर नाल देख के सोच रहा सी ते फिर करवट लेके लेट गया। अगली सवेर भी वो आदमी घर दे सामने आ गया सी ते मेरी पत्नी मेरे सामने ही उस दे नाल चली गई सी। पर मैं कुछ भी ना कर सकिया क्योंकि मैं नहीं चाहता सी कि पूरा मुहल्ला साडा झगड़ा ते तमाशा देखे। इसलिए मैं सबर दा कड़वा कुट पी के दफ्तर आ गया सी। दिन विच दफ्तर दा काम करन तो बाद जदों मैं घर आया तां पूरा घर खाली सी। मतलब अज भी वो नहीं आवेगी। मैं तौलीए नाल मूँह साफ करके बेग मेज़ ते रखिया ते कुर्सी ते बैठ गया। जिंदगी विच सकून दे दिन भी आए सी। किन्ना सकून सी विआह दे शुरू दे दिनां विच। पर हुण तां जिवें हर चीज़ ही पलट गई सी। कदे कदार तां मैनूं लगदा सी कि वो बस विआह दे शुरू दे दिनां विच चंगा बनन दा नाटक ही करदी सी ते हुण ड्रामा करके थक चुकी सी तां अपना असल चेहरा मैनूं दिखा रही सी। काश मैं एवें दी औरत नाल विआह ही ना कीता हुंदा। मैं नई विच सिर हिलाउंदे मेज़ ते सिर रख दिता क्योंकि सिर दर्द नाल फट्टिया जा रहा सी। अज दी रात भी कुर्सी ते बैठ के ही गुजर गई सी। सवेरे जदों मैं दरवाज़ा खोलिया तां सामने ही खड़ी उस आदमी नूं हत्थ हिला के मुस्कुराउंदे हुए देख रही सी। फिर चेहरा सीधा किता, मैनूं देखिया ते अंदर आ गई। दरवाज़ा बंद करन तो पहला मैं मुहल्ले विचों गुजरदे आदमी ते एक नज़र पाई तां सारे अजीब नज़रां नाल मैनूं ही देख रहे सी। मैं गुस्से नाल दरवाज़ा बंद किया ते कमरे विच आके जोर नाल उसदी बांह फड़ के बोलिया कि तू हुण मेरी पत्नी दी हैसियत नाल इत्थे रहिंदी है। इस घर विच समझी अपनियां ये घटिया हरकतां मोहल्ले तो बाहर जाके करया कर। इत्थे मेरी इज्जत है। मेरी गल तां उसने अणसुणी कर दित्ती ते अपनी बांह छडाउण दी कोशिश कर रही सी। मैं खून भरियां अखां नाल उसनूं देखिया ते जोर नाल बिस्तर ते धक्का दे के कमरे तो बाहर निकल के आ गया। सिगरट पी के सिगरट फूकना शुरू कर दिता। इन्नी गर्मी विच मैं छत ते बैठा सी
ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਲੀਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਚੌਂਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਮਲਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਬੋਚ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਚੀਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਭ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਪਤਨੀ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਇਆ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਭਰ ਮੈਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਸ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਚੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਬੇਸੁੱਧ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਊਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲਚੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਦੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।